Hello my dear students, I am Shrikant Saradgi. In this video lecture, I am going to deal with the first poem that is prescribed for your syllabus, that is Romeo and Juliet. This poem is an extract from William Shakespeare's play Romeo and Juliet. Dear students, you might have heard of love stories. These love stories usually ends with tragic note. Before going to the poem, let me quote few things about the love stories. And just think about yourself. Have you read any classical legendary love stories? And then these classical legendary love stories usually ends with tragic note. To tell you, ಇರುವಂತಹ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ನಾವು ದುರಂತ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಲವರ್ಸ್. ಆ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಬ್ಬರ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಅಂತ್ಯವಾಗುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪೋಯಮ್ ರೋಮಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೂಲಿಯಟ್. This is written by one of the greatest writers of all time, William Shakespeare. He has written more than 30 plays, 37 plays. He has written more than 30 plays, including comedies, tragedies, and romances. And he is well known for his dramas. He has written so many plays, I told you. So here, we are discussing Romeo and Juliet. It is a tragic love story between two young lovers, Romeo and Juliet. I tell you, there are so many love stories that you might have heard of. There is one, Salim Anarkali, you might have heard of, Devdas and Paru. So these are the love stories, and even in Indian context, Devdas Paru is there, and then one more, Shakuntala. It is Abhignana Shakuntala. It is a story between the story of Shakuntala. So these things, there are so many love stories written by, but usually William Shakespeare, he is well known for his tragedies. ದುರಂತ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ is well known for these plays. ಅದರಲ್ಲಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ರೋಮಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೂಲಿಯಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ದಂತಹ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣ. Before that, let me tell few things about the William Shakespeare. I told you William Shakespeare is well-known writer of all time. Still, his writings, his plays, his poems, and he is well-known for his love poems as well. He talks about the true love in his one of his sonnets, sonnets 116. And then he is the greatest writer of all time because his plays and his ideas are still applicable to the contemporary world. And he is known for Bard of Avon, and or else is also called Swan of Avon. And he is a poet. He is a poet, dramatist, and actor. He is also actor because he performed himself on the stage. And he also considered as English national poet, England, and then is considered by many to be the greatest dramatist of all time. So he was probably, to tell you, he did not complete his graduation at all. He just completed he finished his grammar school. He learned, educated at a grammar school, and then he learned Greek and Latin, and he also learned about the Roman dramatist. At the age of 18, he married to Anna Hathaway, and she was a senior to him, 7 years senior to him. So this is about his personal life. Shakespeare, he wrote many more than 30 plays. As I told, including tragedies, comedies, and romances. Along with, he also written certain sonnets, poems as well. These are usually divided into 4 categories. These tragedies, these plays are categorized into 4 categories, that is histories. In this, he has written plays based upon the life of kings. For example, King Henry, King Edward. So again, comedies, and then tragedies. Comedies, there will be something humor,
ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟ್ರಾಜಿಡೀಸ್, ದುರಂತ ನಾಟಕಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ರೊಮಾನ್ಸಸ್, ಕಾದಂಬರಿಗಳು, ಈ ಥರ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಾದಂಬರಿಗಳು, ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲೇಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಸೊ ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ I have mentioned few important, that is Comedy of Error, Romeo and Juliet, Julius Caesar, Hamlet, Othello, King Lear, Macbeth, and Antony and Cleopatra. So this is all about the William Shakespeare and his well-known works. So in your textbook they have given two verses. These two verses are the extract from the play Romeo and Juliet. So before going to the poem, let me quote few things about the play Romeo and Juliet. Romeo and Juliet ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಾಟಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದುರಂತ ನಾಟಕ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರಾಜಿಕ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, there are background ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, there are two rival families. This is enmity between two rival families. One is Capulets and then Montagues. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಲೆಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಮಾಂಟೆಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಟೂ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಇರ್ತವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಂಜನೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್. ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಶತ್ರುತ್ವ ಇರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಯುಲೆಟ್. ಸೊ ಜೂಲಿಯಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪ್ಯುಲೆಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಮಾಂಟೆಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. Romeo belongs to this Montag family. So these two. And there once Lord Capulet, he organized a grand supper party. So there dance party irutte, supper party irutte. So ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. And then though even unknowingly ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, just Romeo, he was unaware that it has been organized by the Lord Capulet. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇದು ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಯುಲೆಟ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿರೋದಂತ. ರಿಮೆಂಬರ್, ರೋಮಿಯೋ ಮತ್ತು ಜೂಲಿಯಟ್ ಎರಡು ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಅಂದರೆ ಶತ್ರುತ್ವ ಇರುತ್ತೆ, ಮೊದಲಿಂದ ಹಗೆತನ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ರೈವಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್. ಸೊ ಒಂದು ದಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಯುಲೆಟ್ ಹಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಅ ಪಾರ್ಟಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರೋಮಿಯೋ ಹಿ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಪಾರ್ಟಿ ದೇರ್ ಟು ಸಿ ರೋಸಲಿನ್, ಇಸ್ ಬಿಲವೆಡ್ ಲೇಡಿ, ಇಸ್ ಡ್ರೀಮ್ ಲೇಡಿ ರೋಸಲಿನ್ ಅಂತವಳನ್ನು ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಭೇಟಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ದೇರ್ ಆನ್ ದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೇಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಜೂಲಿಯಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತಹ ಲೇಡಿಯನ್ನು ಅವನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಮೆಸ್ಮರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಜೂಲಿಯಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಡನ್ಲಿ ಹಿ ಫೆಲ್ ಇನ್ ಲವ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಚಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಜೂಲಿಯಟ್. ಸೊ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಗೋಸ್ ಆನ್. ಅಗೈನ್ ಜೂಲಿಯಟ್ ಲವ್ಸ್, they both fell in love, but they realized it later they belong to rival families. ಇಬ್ಬರು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳು ಶತ್ರುತ್ವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಐ ಮೀನ್ ಎನಿಮಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವರು ಕ್ಯಾಪ್ಯುಲೆಟ್ ಮತ್ತು ಮಾಂಟೆಗ್ಸ್ಗೆ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಗೋಸ್ ಆನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎರಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳು ಹಗೆತನ ಇದ್ದಾಗ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏನೋ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ. ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸಮ್ ಹೌ ಜೂಲಿಯಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ, ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ನರ್ಸ್ ಬರ್ತಾಳೆ, ಅಂದರೆ ಅವಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ದಾದಿ ಇರ್ತಾಳೆ, ಅವಳನ್ನು ಹೆಲ್ಪ್ ತೊಗೊಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿತ್ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ರೋಮಿಯೋನ ಗೆಳೆಯ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನ ಹೆಲ್ಪನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ರೋಮಿಯೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, there is I have written the story. Romeo Montague falls instantly in love with Juliet's Capulet, who is due to marry her father's choice, the country Paris. ಜೂಲಿಯಟ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ತಂದೆಯ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ she fell in love with Romeo. With the help of Juliet's nurse, the woman arranged for the couple to marry the next day, but Romeo attempt to halt a street fight leads to death of Juliet's own cousin Tybalt. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅವಳು ಜೂಲಿಯಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ತನ್ನ ನರ್ಸನ್ನು ಹೆಲ್ಪನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾಳೆ. ಬಟ್ ಜೂಲಿಯಟ್ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ರೋಮಿಯೋ ಇನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ಟಿಬಾಲ್ಟನ್ನು ಅವನ ಓನ್ ಕಸಿನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಜೊತೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅವನ ಟಿಬಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ರೋಮಿಯೋನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಎಕ್ಸೈಲ್ಡ್, ಅವನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು. ಇದು ಎಲ್ಲ ರೋಮಿಯೋ ಜೂಲಿಯಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ಲಿ ನಗರ ವೆನಿಸ್ ನಗರದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅವನನ್ನು ಬ್ಯಾನಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವನನ್ನು ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ.
But in a desperate attempt to reunite with Romeo, Juliet follows the friar's plot and fakes her own death. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಜೂಲಿಯಟ್ ಹಿ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ರೋಮಿಯೋ, ಫ್ರಯಾರ್. ಅವನೇನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ನೀನು ಫೇಕ್ ಡೆತ್ ಅಂದರೆ ಸತ್ತ ಹಾಗೆ ನಾಟಕ ಮಾಡು, ಅವನು ರೋಮಿಯೋನ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೇಕ್ ಡೆತ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಈ ಫೇಕ್ ಡೆತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಟ್ರಾಜಿಕ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಯಂಗ್ ಲವರ್ಸ್. ನೀನು ಸತ್ತಾಗೆ ಮಾಡು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪಾಯ್ಸನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವಳಿಗೆ. ಆ ಡ್ರಗ್ಗನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅವಳು ಶಿ ಫೆಲ್ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಮಿಸ್ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ರೋಮಿಯೋಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ. ಅವಳು ಫೇಕ್ ಡೆತ್ ಮಾಡಿದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಮೀಟಾಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಯೂನೈಟ್ ಅಂತ. ಆದರೆ ಮೆಸೇಜ್ ತಲುಪೋದಿಲ್ಲ. ದ ಮೆಸೇಜ್ ಫೇಲ್ಸ್ ಟು ರೀಚ್ ರೋಮಿಯೋ. ಆದರೆ ಈ ನಿಜವಾದ ಮೆಸೇಜು ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ರೋಮಿಯೋ ನೆನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಈ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಜೂಲಿಯಟ್ ಈಸ್ ಡೆಡ್. ಜೂಲಿಯಟ್ಟು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಈ ಟೇಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಹರ್ ಟೂಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಅವನು ಕೂಡ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅವಳೇ ಸತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ. ಬಟ್ ಈ ವಾಸ್ ಅನ್ಅವೇರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೇಕ್ ಡೆತ್. ಅವಳು ನಿಜವಾಗಿ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅವ್ನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವನೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಶಿ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಡೆಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಈ ಆಲ್ಸೋ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್. ಅವನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಅಗೈನ್ ಜೂಲಿಯಟ್ ವೇಕ್ಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ರೋಮಿಯೋಸ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ ಬಿಸೈಡ್ ಹರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಲ್ಸ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅವಳು ಎದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಶಿ ಲುಕ್ಸ್ ಎಟ್ ದ ರೋಮಿಯೋ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆಡ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಕಿಲ್ಸ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಶಿ ಆಲ್ಸೋ ಅವಳು ಕೂಡ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅಲ್ಲೇ ಇರಿದುಕೊಂಡು ಚುಚ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ಯಾಬ್ಡ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಸಾಯ್ತಾಳೆ. ಸೊ ದ ಗ್ರೀವಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಗ್ರಿ ಟು ಎಂಡ್ ದೇರ್ ಫ್ಯೂಡ್. ಸೊ ಇವ್ರ ಶತ್ರುತ್ವ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಾವಿನೊಂದಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೊನೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ ರೋಮಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೂಲಿಯಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಡುವೆ ಬರುವಂಥ ಅಂಕಗಳಿರ್ತವೆ, ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಆ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ 1-2 ವರ್ಸಸ್ಸನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪೋಯಮ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ಔಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಎನಿ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಔಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕು ಅಂದರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಪೋಯಮ್ಸ್. ಲವ್ ಪೋಯಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅವಕ್ಕೂ ನಾವು ಹೋಗ್ರಿ. ಜಾನ್ ಡನ್ನ ಇದ್ದಾನೆ, ಲವ್ ಪೋಯಮ್ಸ್ ಇವೆ. ಜಾನ್ ಡನ್ನ ಇದ್ದಾನೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳಿದ್ದಾವೆ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಓದ್ರಿ ಫಾರ್ ಫರ್ದರ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಎಂಡ್ ವಿತ್ ಟ್ರಾಜಿಕ್ ನೋಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಟುಡೇ ಆಲ್ಸೋ, ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇವತ್ತಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇದೇನೆ. ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೇಮಿಗಳು, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಟರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ಯಂಗ್ ಲವರ್ಸ್, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಹಾನರ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಸೊ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಮ್ಮ ಹಗೆತನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಹತ್ಯೆನೋ ಅಥವಾ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿನಿಂದ ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದಾಗಿರಲಿ, ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಈ ಲವ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ 2 ನೋಬಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಇರ್ತವೆ ಆಫ್ ಎರಾನ, ಕ್ಯಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಂಟೆಕ್ಸ್. ಕ್ಯಾಪ್ಲೆಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಜೂಲಿಯಟ್ ಸೇರ್ತಾಳೆ, ಮಾಂಟೆಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ರೋಮಿಯೋ ಸೇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ದೇ ವರ್ ಸ್ಟಾಂಚ್ ಎಬಿನಿಸ್. ನಾವೇನು ಬದ್ಧ ವೈರಿಗಳಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ವೈರತ್ವ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಟೋರಿನ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ರೋಮಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೂಲಿಯಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ರೈವಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್. ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಲೆಟ್ ಹೋಸ್ಟೆಡ್ ಎ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಪೋರ್. ರೋಮಿಯೋ ಅಟೆಂಡೆಡ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಗೈಸ್ ಟು ಸಿ ರೋಸಲಿನ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಹಿ ಸೀಸ್ ಜೂಲಿಯಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಫೆಲ್ ಇನ್ ಲವ್ ವಿತ್ ಜೂಲಿಯಟ್ಸ್ ಚಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಫೆಲ್ ಇನ್ ಲವ್ ಬೋತ್ ಲವ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ, ಕಥೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಪೋಯಮ್. See, I told you already, these are the 2 verses from these are the 2 extracts from the play Romeo and Juliet. ರೋಮಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೂಲಿಯಟ್ ನಾಟಕದಿಂದ ಆಯ್ದಂತಹ 2 ಪದ್ಯ ಭಾಗಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇವು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇನು ಅಂದರೆ ರೋಮಿಯೋ ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಸ್ ಹಿಸ್ ಲವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಜೂಲಿಯಟ್ ಮೇಲಿನ ತನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಂತ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಇವೆಲ್ಲ ಆಗೋದು ಹೇಗೇನು ಅಂದರೆ ಈಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಲವ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಇನ್ ಥ್ರೂ ಹಿಸ್ ಸಿಮಿಲೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಲೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟಾಫರ್ಸ್. ನಾವೇನು ಉಪಮಾಲಂಕಾರ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸೋದು, ಮೆಟಾಫರ್ಸ್, ರೂಪಕಲಂಕಾರ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಸ್ ಇಸ್ ಲವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಜೂಲಿಯಟ್. ಸೊ ಈಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡಿಪಿಕ್ಟೆಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಅವನ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅವನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಅವರು ಆತ್ಮೀಯತೆ, ಹೌ ಅಬೌಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಸ್ ಲವ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್. ಸೊ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ದ ಪೋಯಮ್.
ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಪೋಯಮ್ ರೀಡಿಂಗನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಿ ದ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆ, ದೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್. ಸಿ ರೋಮಿಯೋ ಹಿ ಸೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇವೆಲ್ಲನೂ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ, ಇನ್ ಸಾಲಿಲಕ್ವಿ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ ತಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಈಗ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ಗೆ ಬಂದು ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವೋ ಸಲಿಲಕ್ವಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರ ರೋಮಿಯೋ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಓ ಶಿ ಡಾತ್ ಟೀಚ್ ದ ಟಾರ್ಚಸ್ ಟು ಬರ್ನ್ ಬ್ರೈಟ್, ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಚೀಕ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ like a rich jewel in an Ethiopia, beauty too rich for use, for earth too dear. So shows a snowy dove trooping its claws, as and a lady over our fellows shows the measured hand. I will watch our place of stand, and touching hers, make blessed my rude hand. Did my heart loud chill now? First wear it, sigh, for I never saw true beauty till this night. See how with the use of similes and metaphors, he uses this intense love towards Juliet. He says, oh, she doth teach the torches to burn bright. She doth means ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಕೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್, ನಾವು ಓಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಡತ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಡಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಡೂ ಡಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಓ ಶಿ ಡಸ್ ಟೀಚ್ ದ ಟಾರ್ಚಸ್ ಟು ಬರ್ನ್ ಬ್ರೈಟ್. ಟಾರ್ಚಸ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗಳು, ಸಿ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಅವಳು ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸೋಂಗಿದ್ದಾಳೆ. ಸಿ ಅವಳಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಹೊಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವಳೇ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಶಿ ಸರ್ಪಾಸಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಟಾರ್ಚ್. ಆ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಇವರು ಸರ್ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾಳೆ. ಇವಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅದೇ ಟಾರ್ಚ್ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದೆ, ಯಾವ ಥರ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ನಾನು ಬೆಳಕನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಓ ಶಿ ಡಸ್ ಟೀಚ್ ದ ಟಾರ್ಚಸ್, ಅವಳು ಏನು ಟಾರ್ಚ್ಗೆ ಕಲಿಸುವಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಯಾವ ಥರ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು, ಬೆಳಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವಳೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲಿಸೋ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಚೀಕ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ ಲೈಕ್ ಜಿಯಲ್ ಇನ್ ಆನ್ ಎಥಿಯೋಪ್ಸ್ ಇಯರ್. ಸಿ ಎಥಿಯೋಪ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ, ಆನ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಲೇಡಿ. ಆಫ್ರಿಕನ್ ಲೇಡೀಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೇ ಆರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವರ ಈ ಕಿವಿ ಓಲೆ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಜೆಲ್ ಕಿವಿ ಓಲೆ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಈಗ ಶೈನಿಂಗ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅವ್ರ ಕಿವಿ ಓಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮುಖಕ್ಕಿಂತ ಏನೋ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಮುಖಕ್ಕಿಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ಡೈಮಂಡ್ ಏನಾದರೂ ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಹರಳಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶೈನ್ಸ್, ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೊಳಪಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ರೈಟೆಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ದ ಬ್ರೈಟೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಫೇಸ್. ಸೊ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಿವಿ ಓಲೆಗಳು ಏನು ಕಾಣ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮುಖಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅದನ್ನೇ ಹೊಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. So it seems she hangs upon the cheek of night like a rich jewel in an Ethiopia. ಸೊ ಅವಳು ಆ ಥರ ಕಾಣ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ ಆ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನೈಟ್, ದ ಚೀಕ್ ಆಫ್ ದ ನೈಟ್ ಅಂದರೆ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನೈಟ್, ಶಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಏನಾದರೂ ಶೀಸ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ಸ್ ಅಪಾನ್, ಆ ಒಂದು ತೂಗಾಡೋ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾಳೆ. ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ ಇಥಿಯೋಪ್ಸ್ ಕಿವಿಯವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ತೂಗಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಥರನೇ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೂಲಿಯಟ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ಸು. ಅಂದರೆ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಎಥಿಯೋಪಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜ್ಯುವೆಲ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಥಿಯೋಪಿಯಾ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಆ ಒಂದು ನೈಟ್ಗೆ, ರಾತ್ರಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಅವಳು ಕಾಣ್ತಾಳೆ ಅಂತ. ದೆನ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಟೂ ರಿಚ್ ಫಾರ್ ಯೂಸ್, ಫಾರ್ ಅರ್ತ್ ಟೂ ರಿಯರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ರೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೈನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ರೇರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ನೋವೇರ್ ಇನ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್. ಅದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ರಿಚ್. ಅಂಥ ಬ್ಯೂಟಿ ವಿ ಫೈಂಡ್ ನೋವೇರ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಶೋಸ್ ಅ ಸ್ನೋ ವಿಡೌಟ್ ಟ್ರೂಪಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕಾಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ದ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋರ್. ಆ ಒಂದು ಮಹಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿತ್ ಅವರ್ ಫೆಲೋಸ್. ಅವ್ರ ಗೆಳತಿಯರೊಂದಿಗೆ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜೂಲಿಯಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅವನು ಅವಳನ್ನು ನೋಡೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಆನ್ ದ ಡಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋರ್. ಶಿ ಈಸ್ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಶಿ ಈಸ್ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್. ಅದು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಶಿ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸ್ನೋವಿ ಡಾವ್. ಡಾವ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ವೈಟ್ನೆಸ್, ವೈಟ್ ಕಲರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ಯೂರಿಟಿ, ನಾನ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯೂರಿಟಿ, ಶ್ವೇತವರ್ಣದ್ದು. ಸೊ ಅವಳು ಯಾವ ಥರ ಕಾಣ್ತಿರ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ ಟ್ರೂಪಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕ್ರೋಸ್ ಆರ್ ಕಂಪೇರ್ ಅಂದರೆ ಅವರ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಇದಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಪ್ಪಾಗಿರೋರ ಮಧ್ಯೆ ಇವಳು ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಶಿ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಬಿಳಿ ಪಾರಿವಾಳದ ಗತೆ ಸ್ನೋವಿ ಡಾವ್ ಕಲರ್, ಸ್ನೋವಿ ಕಲರ್ಡ್ ಡಾವ್ ಗತೆ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳು, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಲೇಡಿ ಓವರ್ ಹರ್ ಫೆಲೋಸ್ ಶೋಸ್. ಸಿ ಆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ ಅವಳು ಗೆಳತಿಯರ ಜೊತೆ ಫೆಲೋಸ್,
ಕಂಪೇನಿಯನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಅವಳು ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಸ್ನೋ ವಿಡೌಟ್ ಟ್ರೂಪಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕ್ರಾಸ್. ಈ ಕಾಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಟ್ರೂಪ್ ಆ ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕಾಗೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪಾರಿವಾಳ, ಬಿಳಿ ಪಾರಿವಾಳ ಯಾವ ಥರ ಸರ್ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ ಇವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಇರಬೇಕಾದಂಥ ಗೆಳತಿಯರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಇವಳು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಚಾರ್ಮ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದ ಮೆಜರ್ಡನ್, ಐ ವಾಚ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸಿ ದ ಮೆಜರ್ಡನ್, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಮೆಜರ್ಡನ್ ಅಂದರೆ, ಮೆಜರ್ಡನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹರ್, ಅವಳನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ಹರ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಓವರ್. ಅವಳ ಬ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ಅಳೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಯನೂ ಮುಗೀತು, ಆಮೇಲೆ ಅವಳು ಮಾಡ್ತಾರಂಥ ಡ್ಯಾನ್ಸು ಕೂಡ ಈಗ ಮುಗಿದಿದೆ. ದ ಡಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ಓವರ್, ಐ ವಿಲ್ ವಾಚ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸಿ ಅವಳು ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಡಾನ್ಸ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ನೀಡ್ ಟು ಫಾಲೋ, ಬಿಕಾಸ್ he has been mesmerized, he has fascinated by her beauty, her charm. So he wants to talk with her. So what he does, he wants to watch a place of stand. ಅವಳು ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋತಾಳೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಯಸ್ತಾನೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟಚಿಂಗ್ ಹರ್ಸ್, ಅವಳ ಕೈಗಳನ್ನ ಮುಟ್ಟುವುದರ ಮೂಲಕ. ಟಚಿಂಗ್ ಹರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟಚಿಂಗ್ ಹರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಅವಳ ಕೈಯನ್ನು ಮುಟ್ಟೋದ್ರ, ದಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ನೆಸ್, ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕೈಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟೋದ್ರ ಮೂಲಕ. ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಮೈ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ರೂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ನನ್ನ ರೂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ವಾರಿಯರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ರಾಯಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ರಫ್ ಇರ್ತವೆ ಹ್ಯಾಂಡು, ಕೈಗಳೇನಿರ್ತಾವೆ ರಫ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ನನ್ನ ಮಾತಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಅವಳನ್ನು ಕೈಯನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಈ ರಫ್ ಆದಂಥ ಕೈಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪಾವನಗೊಳಿಸ್ಬೋದು, ಸಾಫ್ಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಮೈ ರೂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ನನ್ನ ಈ ರಫ್ ಆದಂಥ ಕೈಗಳನ್ನು ನಾನು ಅವಳ ಕೈಯನ್ನು ಮುಟ್ಟೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಪಾವನಗೊಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಬಯಸ್ತಾನೆ. And he also asks himself, see, he questions himself, did my heart love till now? First where it sighed, for I never saw true beauty till this night. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಇವಳನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಯಸ್ತಿದ್ದು ಇವಳನ್ನು. ಯಾಕಂದರೆ he had come to meet Rosalind. He came to meet Rosalind ಅನ್ನುವಂಥ ಲೇಡಿನ ಅವನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಆನ್ ದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋರ್ he had come across the Juliet and he fell in love with. So he asked himself, did my heart love till now? ಇವಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನಾ, ನನ್ನ ಹೃದಯ ಇವಳಿಗೆ ಹಾತೊರಿತಿದ್ದೇನಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಫಾರ್ ಸ್ವೇರ್ ಇಟ್, ಫಾರ್ ಸ್ವೇರ್ ಇಟ್, ನಿಜವಾಗಿ ಏನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ಇವಳನ್ನೇ ಬಯಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಐ ನೆವರ್ ಸಾ ಸಚ್ ಟ್ರೂ ಬ್ಯೂಟಿ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ನೈಟ್. ಈ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಅಂದರೆ ಅವತ್ತಿನ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ನಾನು ಇಂಥ ಬ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಐ ನೆವರ್ ಸಾ, ಇಂಥ ಸಚ್ ಟ್ರಮೆಂಡಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೇಡಿಯನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಚಾರ್ಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ರೋಮಿಯೋ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಸ್ ವಿತ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲೇಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ Romeo, with his use of imageries, similes and metaphors, he expresses his intense love towards Juliet. So this is all about how Romeo expressed his love towards Juliet. ಅವನು ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಮಿಲೀಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಮೆಟಾಫರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಇಮೇಜರೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ he compared ಅವಳನ್ನು ಸ್ನೋವಿಡ್ ಅವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ರಿಚ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ ಇನ್ ಆನ್ ಎಥಿಯೋಪಿಯರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅವಳ ಬ್ಯೂಟಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹರ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸರ್ಪಾಸಸ್ ದ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಟಾರ್ಚ್. ಏಕೆಂದರೆ ಅವಳು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳಗುವಂಥ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಬೆಳಕು ನೀಡುವಂಥ ಟಾರ್ಚ್ಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸುವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅಂದರೆ ಅವಳು ಹೇಗೆ ಬೆಳಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅಂದರೆ ಶೀ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಶೀ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ರೈಟ್, ಅಷ್ಟೊಂದು ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಅವಳು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರ್. ಸೊ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಬಿಫೋರ್ ರೋಮಿಯೋ ಜೂಲಿಯಟ್ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, 2 ರೈವಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಜೊತೆಗೆ ರೋಮಿಯೋ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ ಮೈ ಕಮಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ಹೌ ಇನ್ ರಿಟಾಲಿಯೇಷನ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ರೋಮಿಯೋಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅಗೇನ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು, ಅವಳು ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿತ್ ಈಸ್. ಫಾರ್ ಕ್ವೈರೀಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟು ಮೈ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ I have mentioned over there, and then you can subscribe my YouTube channel. Thank you.